बाइबल रो शेष पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्ययन करने जाऊँ अध्याय अध्ययन करने समय ये पुस्तक अध्ययन करने समय आम ध्यान केवल जीशु प्रति था घटना गुड़िक प्रति नुह कारण यही पुस्तक जीशु ख्रीष्टर प्रकाशित वाक्य जीशु ख्रीष्ट किए ताहा जोहन प्रकाश कर आमर दृष्टि बेले घटना गुड़िक थाए कि आम ध्यान जीशु था कारण जो जीशु विषय आदि पुस्तक लिखा जाइथिला से जीशु विषय प्रकाशित वाक्य भी लिखा जाइछि माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट बाइबल रो मुख्य प्रसंग अटन बाइबल रो मुख्य प्रसंग किए प्रभु जीशु ख्रीष्ट से आदि पुस्तक हो यात्रा पुस्तक हो लेवी गणना हो गीत संहिता हो सुसमाचार मध्य हो प्रेरित मान पुस्तक हो आमने बेले बेले आमर फोकस कौन हुए जीशु ठारू अन्य आड़ को पड़े आई पुस्तक मु सब बेले कहे बुक ऑफ इंफॉर्मेशन हो बुक ऑफ प्रिपरेशन एटा कौन कौन इंफॉर्मेशन हमको दिए ता बड़ विषय नुह हमको प्रिपेयर हेबा पई आमे आज से पुस्तक को अध्ययन करबा पई जिबा पुनरुत्थित ख्रीष्ट जोहन को दर्शन दौरान तांकर प्रिय शिष्य दर्शन दौरान से जहाँ जहाँ देखुं से सब लेखिकी सप्त मंडली को जनइबा कहते जहाँ वर्तमान घटब अविलंब घटब आगामी समय घटब ए सब विषय को लिपिबद्ध करने से जनाऊँ तेणु आम पुस्तक को आम ध्यान कर देखा यही अध्याय प्रथम अध्याय आम दीटा विषय देखा गोटे हूँ ईश्वर को दास आउ ईश्वर को पुत्र दीटा विषय प्रथम 10 पद जदि आम देखा ये ईश्वर को दास तांको विषय लिखा जाउछि आ द्वितीय 11 पद आम 20 पद देखा ईश्वर को पुत्र ए दुई भाग विभक्त आम जेहेतु स्टडी करुछु तेणु आम बाइबल मध्य नहीं सीमित रहा अनेक व्याख्या को आम जाऊँ आम व्याख्या आड़ जावा नहीं आम ध्यान करवा जे वास्तव में प्रकाशित वाक्य कौन प्रकाश करे आम ध्यान को से केंद्रित कर गोटे अध्याय को आम गोटे 40 मिनिट मध्य सारी पार नहीं गोटे गोटे पद ही आम गोटे घंटा लगे बुझेगा किंतु आम को कौन जेहेतु आम अध्ययन अच्छु बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल काम कौन बाइबल को सरल भाव में बुझापी साहय कर आम आरंभ कहूँ जे बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल आपन को बाइबल पंडित करे नहीं बाइबल प्रेमी करे आ देखु देखु आप देखिए बाइबल सहित आप जड़ित हो जाइए आप बाइबल सहित जड़ित हो प्रतिदिन सकाळे आप बाइबल पढ़ती बाइबल अध्ययन करती बाइबल ध्यान करती एटा आमर उद्देश्य तेणु आम ए कम्युनिटी को लिखीचु बाइबल लवर्स कम्युनिटी जो यूट्यूब रे अच्छी जो समस्त जूम रे अच्छी समस्त को कहवाई यहाँ हूँ बाइबल लवर्स कम्युनिटी धीरे धीरे आम हाथ रू बाइबल खसी खसी जाऊँ से समय आमर उद्देश्य थिला जे आपण मान को बाइबल सहित जड़ित कर आप इंग्लैंड रो अवस्था देखिए से हाथ में बाइबल नहीं जो पूरा पृथ्वी को बाइबल देते हाथ में बाइबल नहीं से कहते आमर कौन धर्म नहीं अमेरिकार अवस्था देखो हाथ में बाइबल नहीं भारत अवस्था तुम्हें जानिछु तारी मध्य जदि मंडली हाथ में बाइबल नथिबो आमे केमती जानी पार प्रभु को नाम धन्यवाद हो जे प्रभु आम प्रकाशित वाक्य मत लिखि देछन आम ध्यान करने जावा प्रथम शिष्य जोहन स्वर्गीय दर्शन विषय आम अल्प समय देखा प्रथम 2 पद पढ़ा प्रथम 2 पद
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅବିଳମ୍ବରେ ଯାହା ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ସେହି ସବୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏହା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରି ନିଜ ଦାସ ଜହନଙ୍କୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ କରାଇଲେ। ସେହି ଜହନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହା ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲା ସେହି ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛି ମୁଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ଦେଇଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। ଦେଖାଯାଏ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅବିଳମ୍ବେ ଯାହା ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, ଅବିଳମ୍ବରେ ଯାହା ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ସେଇ ସବୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣା ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ବାଇବେଲ କୁହେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଆପଣା ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇକି କରନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦାସକୁ ଜଣାନ୍ତି। ଏଟା ବାଇବେଲର ପରମେଶ୍ୱର ନ ଜଣାଇ କରିବେନି, ଜଣେଇବେ। ଅବ୍ରାହମକୁ ଜଣେଇଲେ, ସଦମ ଗମୋରା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଜଣେଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଜଣାନ୍ତି। ତ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଅବିଳମ୍ବରେ ଯାହା ଘଟିବ ସେ ସବୁ ଯେପରି ଆପଣା ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। କିଏ କଲେ? ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇ ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବା, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଷ୍ୟ ଜହନ କରିକରି ପ୍ରକାଶ। ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମ୍ବାଦ ଆସୁଅଛି। ଦେଖାଯାଉଛି କଣ? ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏହା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଆଉ ସେ अपना दूत प्रेरण करी जो दास जहन को यहाँ ज्ञात करे दूत जहन को जनाउछन सेई जहन ईश्वर को वाक्य और यीशु ख्रीष्ट को साक्ष्य संबंध रे अर्थात से जहाँ जहाँ दर्शन कले से ही विषय रे साक्ष्य देउछन से जहाँ जहाँ दर्शन करछन आ गोटे विषय हम प्रकाशित वाक्य देखिबा सब देखिबे सब क्रमान्वय रे लिखा जायनि से जहाँ दर्शन देखुछन ता लिखुछन तेणु आपण एटा परे एटा घटिबो एटा परे एटा घटिबो नो जहाँ दर्शन करुछन ता से लिपिबद्ध करुछन आ प्रभु को नाम रो धन्यवाद हो एबे हम तीन पद टिक पढिबा तीन पद जे पाठ करे और जो माने एही भाववाणी श्रवण करती पुणी सेथिरे लिखित विषय सब पालन करती से माने धन्य कारण समय सन्निकट। एठी गोटे प्रथम होची संवाद ग्रहण माध्यम के पिता पुत्र निकट प्रकाश कले पुत्र दूत निकट प्रकाश कले और दूत शिष्य जहन निकट प्रकाश कर और विशेष कर ये संवाद प्रतिज्ञा कौन विशेष आशीर्वाद रही जो जे पाठ करे से भी धन्य और जो माने भाववाणी श्रवण करती और लिखित विषय सब पालन करती से माने भी धन्य तेणु आशीर्वाद प्राप्त लोक जो पाठ करुँच और जो माने श्रवण कर व्यक्तिगत पढ़ा आ श्रवण करवा एटा गोटे आशीर्वाद अटे आउ चारिपद पढ़े टिके चारिपद पढ़ु जहन आसियास्त सप्तमंडली निकट को लेखुअछि जे वर्तमान भूत और भविष्यत ताहांक ठारू और ताहांक सिंहासन सम्मुखस्थ सप्त आत्मांक ठारू कौन कहते से कहा को लिखुंट से आसियास्त सप्त मंडली को लिखुअ सुंदर भाव में व्याख्या धीरे धीरे जहन आसियास्त सप्त मंडली निकट को लिखुअछि जे वर्तमान भूत और भविष्य ताहांक ठारू और ताहांक सिंहासन सम्मुख सप्त आत्मा ठारू से इस संवाद ग्राहक किए संवाद ग्राहक होती जहाँ निकट दि जाऊँगी से एशिया सप्त मंडली
ତାପରେ ଆମେ ଯଦି 5 ପଦ ପଢିବା, 5 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଓ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ, ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢି ପଢି ଆଗକୁ ବଢିବା, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ। କାରଣ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ବା ଏଇ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ କିଏ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ। ସେ କିଏ? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ। ତୃତୀୟରେ ପୃଥିବୀର ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା। ଯୀଶୁ କିଏ ଗୋଟି ଗୋଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ପୃଥିବୀର ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। 8 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ କ୍ଷ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ କିଏ ଗୋଟି ଗୋଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କିଏ? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ, ପୃଥିବୀର ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ସେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟତ, ମାନେ ସେ କଣ? ସେ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ଯୋହନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଠି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ, ମୃତମାନଙ୍କର ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ, ପୃଥିବୀର ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିପତି ସେ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାର 5 ପଦ ଆଉ 6 ପଦ, 5 ପଦ ଆଉ 6 ପଦ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଓ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ, ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁଳ କରି ଆପଣା ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ। ଆମେନ୍। ସେ କିଏ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁ ଯେ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ପୃଥିବୀର ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ବୁହାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଜକୁଳ କରି ଆପଣା ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ବଡ ବିଷୟ। ଆମକୁ ରକ୍ତରେ କିଣିଲେ, ଆଉ ସେ କଣ କଲେ? ରାଜକୁଳ କଲେ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କେହି ସେଇ ଛୋଟ ଜାତି, ନିଚ ଜାତି, ହୀନ ଜାତି ନାହିଁ। ଆମେ ହଉଛୁ ପବିତ୍ର ଜାତି, ଗୋଟେ ରାଜକୁଳ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜାତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଜାତିବାଦ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଚ ବନା ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଏନି। ଆମେ ଗୋଟିଏ କପରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନଉ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ମେଜର ଅଂଶୀ ହଉ, ଏକାଠି ବସୁ, ଏକାଠି ଆରାଧନା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଉ। ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଭେଦଭାବ ଥାଇପାରେ,
मंडली मध्य नहीं कहीं आमे ईश्वर संतान अटू प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमको रक्त किणी आमे कौन अटू आमे गोटे राजकुल प्रभु आम करजक स्वरूप नियुक्त कर से कौन करिवे 7 पद पढ़ंतु। ଦେଖ ସେ ମେଘମାଳରେ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ସକାଶେ ବିଳାପ କରିବେ। ହଁ ଆମେନ୍। ଏବେ ସେ କଣ କରିବେ? ସେ କିଏ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ କଣ କରିବେ? ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ମେଘମାଳାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଦୂତ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯିବାର ଦେଖୁଅଛ ସେଇପରି ସେ ମେଘରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆସିବେ। ପୁଣି ମେଘ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଘେରିକି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲେ, ଠିକ ସେଇପରି ସେ ମେଘରେ ଆଗମନ କରିବେ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆସିବେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖିବେନି, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସକାଶେ ବିଳାପ କରିବେ। ଏବେ ବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଳାପ କରିବେ। ଆଉ ଜହନ 9 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। 9 ପଦ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଲେଶ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହଭାଗୀ, ଯେ ମୁଁ ଜହନ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେତୁ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିଲି। ଏବେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ସମ୍ବାଦ ମୁଁ କୋଉଠି ପାଇଲି? ଏ ସମ୍ବାଦ ମତେ କୋଉଠି ଦିଆଗଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ଲେଶ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହଭାଗୀ। ଜହନ କୋଉଠିକା ସହଭାଗୀ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଲେଶର, ସେ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହଭାଗୀ, ଯେ ମୁଁ ଜହନ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେତୁ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବି। ସେ କୋଉଠି ଏ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି? ସେ ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ। ଜହନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୁଡିଏ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ରାଜା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତଥାପି ସେ ମରି ନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ନେଇ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ଯା ସେଇଠି ମରିବ ବୋଲି। ଜହନ ସେଇଠି ବି ମରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ସେ ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଏହା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ 11 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ ପଢି ପଢି ଯିବା, 11 ରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢି ପଢି ଯିବା, ଆମେ ସେଟା ଆଉ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 11 ପଦରୁ 16 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ଦର୍ଶନ କରୁଅଛ, ତାହା ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଫିସ, ସ୍ମର୍ଣ୍ଣା, ପରଗମ, ଥୁୟତିରା, ସାର୍ଦି, ଫିଲିଦେଲଫିଆ ଓ ଲାଉଦିକିଆ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କର। କିଏ ମୋ ସହିତ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ବୁଲି ପଡ଼ନ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ। ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଦୀପ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଓ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁକା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ। ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଓ କେଶ ହିମତୁଲ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ଓ ଲୋମ ପରି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ। ତାହାଙ୍କ ପାଦ ଭାଟିରେ ପରିଷ୍କୃତ ଉଜ୍ଜଳ ପିତ୍ତଳ ତୁଲ୍ୟ, ଓ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ମହାଜଳକଳହର ସଦୃଶ। ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ
ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଏବେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶନକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ କଣ, ଏ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖ, ଏଟା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ରୂପ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୂପ କେମିତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 12 ପଦ, କିଏ ମୋ ସହିତ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ବୁଲି ପଡ଼ନ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ, ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଦୀପ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଓ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁକା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁକା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଓ କେଶ ହିମତୁଲ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ଲୋମ ପରି ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର କେଶ, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଦ ମାଟିରେ ପରିଷ୍କୃତ ଉଜ୍ଜଳ ପିତ୍ତଳ ତୁଲ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସ୍ପର ମହାଜଳ କଲ୍ଲୋଳର ସଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ଥିଲା। ଏମିତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋଉ ଫଟୋରେ ଆଙ୍କିବ? ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ କୋଉ ଫଟୋରେ ଆଙ୍କିକି ପୂଜା କରିବେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜୀବିତ ଲୋକର ଫଟୋକୁ କଣ ପୂଜା କରାଯାଏ? ମତେ ଥରେ ଜଣେ ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଚଢାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କର ଫଟୋରେ କାହିଁକି ଫୁଲ ଚଢା ଯାଏନି? ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ସରଳ ଭାବରେ, ବାବୁ ଆମେ କାହାର ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଚଢାଉ? ସେ ହଠାତ୍ କହିଦେଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମଲା ଲୋକର ଫଟୋରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଚଢାଉ ନାହୁଁ, ଯୀଶୁ ମରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଯାହାର ପାଦପୀଠ, ଏପରି ଏକ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମରେ ସୀମିତ କରିପାରିବା? ଆମର ପ୍ରଭୁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମ ସହିତ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଲେ ନାହିଁ, କାନ୍ଥରେ ଝୁଲିକି ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସାହସିକ ଅଟନ୍ତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଘର ଚାଲି ଯାଉଛି, ଜମିବାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି। କାଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଦେଲେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମିରେ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି, ଲୋକ ବି ମିଳିଲେ ନାହିଁ କି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ପୋଲିସ ମାନେ ଯାଇକି ଧାନ କାଟିଲେ, ପୋଲିସ ମାନେ ଯାଇକି ଧାନ କାଟିକି ଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ପଇସା ଦେଲେ, ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ଆଣିଲେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଜମିବାଡି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆସି କୁଲି ମଜୁରୀ କରୁଛନ୍ତି ଟାଉନରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଥରେ ପାଇଲା ପରେ କିଏ ଛାଡିବ? ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲେଶର ସହଭାଗୀ ଅଟେ। ଆମେ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ୍ଲେଶର ବି ସହଭାଗୀ ହେବା ଦରକାର। କ୍ଲେଶର ସହଭାଗୀ, ଏଇଠି ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି 17-20 ଦେଖିବା, 17-20, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ମୃତ ପରି ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ସେଥିରେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଥୋଇ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ। ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ।
ପୁଣି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ଅତଏବ ଯାହା ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲ, ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି ଓ ଏହାପରେ ଘଟିବ, ସେହି ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ଆମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିଲ, ସେଥିର ଓ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି। ସେହି ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଗଣ ଓ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାର ନିଶ୍ଚିତତା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 17-18 ପଦରେ, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ମୃତ ପରି ତାହାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲି। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସବୁବେଳେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲି। ସେଥିରେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଥୋଇ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବୀ। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବୀ, ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋହନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। କଣ କଞ୍ଚି ଅଛି? ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପାତାଳର କଞ୍ଚି କାହା ହାତରେ ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ହାତରେ କଣ ଅଛି? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ଅଛି। ଆମ ହାତରେ କୋଉ କଞ୍ଚି ଅଛି? ପିତରଙ୍କୁ ସେଦିନ କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚି ଦଉଛି। କୋଉଠିକାର କଞ୍ଚି? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି। ତାମାନେ କଣ? ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠେଇ ପାରିବା, ନରକକୁ ପଠେଇ ପାରିବା। ନରକକୁ ପଠେଇବା, ପାତାଳକୁ ପଠେଇବା, এটা ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ କତିକି ଆସିବା ପାଇଁ କହିପାରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାରର ସ୍ପର କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଉଛି। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର ବିରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଛି। କୌଣସି ଦଳ ବା ସରକାର ଏଇଟା କରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଶୈତାନ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କରାଉଛି। ଏମାନେ ସବୁ ମୋହରା ଗୁଡାକ, ଏମାନେ କିଛି ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ କାହିଁକି ତାଡନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ତାଡନାର ଦିନେ ଅନ୍ତ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ହେବେ ମେଘମାଲା ପରେ ଲୋକ ବୁଝିବେ, ବିଳାପ କରିବେ, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ। ସେଭଳିଆ କଣ ହେଇପାରେ? ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦଉଛନ୍ତି। 19:20 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 19:20ରେ, ଅତଏବ ଯାହା ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲ, ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି ଓ ଏହା ପରେ ଘଟିବ, ସେ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। କାରଣ ଆମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିଲ, ସେଥିର ଯୋଉ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି। ସେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ। ଏ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର କଣ ଅଛନ୍ତି? ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ। ଆଉ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଏ ସମ୍ବାଦ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଗତିରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ପୁତ୍ର ଦୂତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୂତ ଯୋହନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଣ? ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏ ସମ୍ବାଦ କାହା ପାଇଁ? ଏସିଆର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ଏ ସମ୍ବାଦର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଏ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ କିଏ? ଏ ସମ୍ବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। এই মেসেজର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ,
मृत मान मध्य प्रथम जात पृथ्वी राजा मान राजा से प्रथम शेष अनंत अटन से कौन कर आमको रक्त बुहाई रक्षा करमको गोटे राजकीय जाजक वर्ग कर कौन करेंगे से आगमन करेंगे आगमन जिहुदी माने देखिए अण जिहुदी माने देखिए ए संवाद कौटू दि जाऊँगी पात्मदीप दि जाऊँगी संवाद समय कौन से कहते प्रभु दिन में संवाद मु पाइबी आ संवाद स्वर केमती तुरी ध्वनि पर तुरी शब्द भाया से शब्द शुणुंट आम 9 पदरे जहाँ देखु से कहते तुरी शब्द पर शुणिली शुणिला तुरी शब्द पर लगुरी गोटे प्रकाशन से प्रकार थिला आउ से ईश्वर को पुत्र प्रकाशन को देखुंती से किए अटंती से देखुं रूप को से देखुं आउ से सुनिश्चित दौरान देखो आम मृत हेलु आम जुगे जुगे जीवित अटू तापर कहुच्छी जहाँ तुम दर्शन कर तुम लेख तापर जेहेतु जोहन बुझापी कष्ट हो सप्त नक्षत्र कौन से कहते सप्त मंडल दूत ए सप्त प्रदीप कौन एटा सप्त मंडली अटे एभली भाव में आम प्रथम अध्याय को आम समाप्त करुचा प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रकाशित वाक्य प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करिए।